ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Мо ҳамарӯза аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода мебарем. Аз қабили Facebook, WhatsApp, Messenger, TikTok ва Instagram. Вале боре ба худ суол додем ки амнияти иттилоотии мо таъмин ҳаст? Шабакаҳои иҷтимоӣ дар зиндагии мо чӣ нақш доранд? Мо имрӯз бо мутахассисони соҳа дар мавзӯи воқеият ва нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар таъмини амнияти иттилоотӣ вазъ ва дурнамо суҳбат мекунем. Силмон Мавлоназаров, мудири кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Баҳрулло Файзализода, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, меҳмонони барномаи мо ҳастанд. Хуш омадед. хуб, тавре огаҳӣ дорем, интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ фазои зиндагии моро фаро гирифт. иттилоот аз меъёри худ гузашт. дурнамои ҳаёт роҳи интернет аст ва мо хоҳем ё нахоҳем он ҳамроҳи худ моро мебарад. Пас дар ин вазъ чӣ гуна метавонем амнияти иттилоотиро таъмин намоем? имрӯз дар ҳолам теъдоди истифодабарандаи шабакаи иҷтимоӣ худи интернет аз 5 миллиард нафар гузашт аллакай. Ва бояд ёдрас шуд ки 4.5 миллиард аҳолии сайёра имрӯз дар шабакаи иҷтимоӣ аст ва бевосита истифодабарандаи шабакаи иҷтимоии ҷаҳони имрӯза аст. Пас биё андеша биронем. Ба чӣ хотир ин 4.5 миллиард аҳолии сайёра ин шабакаҳоро истифода мебаранд ва зарурияти нишаст дар ин шабакаҳо ба чӣ хотир аст? дар ин ҷо ҷиҳати манфии вуҷуд дорад ва ҷиҳати мусбӣ. зиёди мардумон ба хотири дарёфти маълумот дар он платформае ки аст, як платформаи калонтарин аст шабакаи иҷтимоӣ. дар он ҷо маълумот дарёфт мекунанд, маъвод дарёфт мекунанд, дӯстон пайдо мекунанд, дӯстон хеле деринеро дарёфт мекунанд, вале ба хотири баъзе гурӯҳҳое ки дар ин шабака пайдо шуданд ва норомиҳои кишварҳои ҷаҳон аллакай сар задааст, аз ин шуда онҳо ҳаёт ва зиндагии худро аз даст доданд. бояд бигӯям ки теъдоде имрӯз аст ки дар маъбас нишастанд. ба чӣ хотир? ба хотире ки аз надонистан он фарҳанг, надонистан истифодаи дуруст ин технология, надонистан бузургияти шабака, онҳо аллакай ба чунин роҳ гумроҳӣ гаштанд. ва бояд дарк бикунем ки истифодаи чунин шабакаҳои иҷтимоӣ ки ҳар як онҳо дар мавқеи худро доранд, аз он ҷумла фейсбук. имрӯз теъдоди зиёди мардум аз он ҷумла дар кишвари Тоҷикистон истифодабарандаи бевоситаи фейсбук ҳастанд. шабакаи иҷтимоии фейсбук бо 40 забон дар ҷаҳон интишор мешавад. ин шабака маълумотҳое ки дар ин шабака ҳастанд бо 40 забон ва теъдоди истифодабарандаи он соли 2023 аллакай ман тавассути маълумотҳое ки аз шабакаҳои аз худи интернет дарёфт кардам, теъдоди истифодаи барандаи он ба 3 миллиард аҳолии сайёра аст ва ҳар яке дар он ҷо чиро мегиранд ва чиро барои худ дарёфт мекунанд ва кадом маълумотҳо мо хуб медонем. вақте ки мо аъзои шабакае мешавем, фейсбук ё дигар, инстаграм ё дигаре, мо дар он ҷо аккаунт мекушоем. ва аккаунт дар куҷо мекушоем? аккаунте ки дар шабакае ки мо мекушоем дорои домен аст ва он чӣ гуна аст? gmail.com. ва ин gmail.com дар куҷо аст? аллакай маълум аст. ва он сервер дар куҷо аст ва маълумотҳо куҷо мераванд ва чӣ гуна аз мо маълумотҳо дарёфт мешавад? ин аст як самти содатарини истифода ва муҳимияти шабакаи иҷтимоӣ дар ҷаҳон имрӯз. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди фейсбук, твиттер, ватсап, мессенҷер, тикток, инҳо як шабакаҳои иҷтимоие ки дар ҷаҳон маъмур, ҳамчун аз он ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам яке аз серистифодабарандатарин сомонаҳои иҷтимоӣ ба шумор меравад. хусусияти манфӣ ва мусбати ин сомонаҳои иҷтимоӣ дар чӣ аст? сомонаҳои иҷтимоие ки барои мисол таблиғ кардани иттилоотҳои бардуруғ, яъне иттилоотҳое ки барои давлату миллат манфӣ арзёбӣ карда мешавад, истифода бурда мешаванд. хусусиятҳои мусбати сомонаҳои иҷтимоӣ дар чӣ аст? ҳар як шахс истифодабарандаи сомонаҳои иҷтимоӣ аст. аз он ҷумла чӣ хеле ки устод Мавлоназаров гуфтанд,
сомонаи иҷтимоии фейсбук сомонаи иҷтимоие аст ки дар ҷаҳон маъмул аст ва ҳар як истифодабаранда аз фазои иттилоотии ҷаҳон бохабар мебошад ва бояд ҳар як шахс ҳар як ҷавон вобаста ба истифодабарии ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ фарҳанги истифодабариро бояд донад ва бояд биомӯзад. хеле ки медонем мо муаллифи китобҳои дарси технологияи иттилоотӣ аз синфи 5 то 11 ҳастем. хусусан дар китоби технологияи иттилоотӣ синфи 11 барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавзӯи дар он ҷо дард шуданд ки фарҳанги иттилоотии инсон дар ҷомеаи муосир, танзими фаъолияти ҳуқуқии иттилоотии инсон. ин он мавзӯиро дар бар мегирад ки ҷавонои мо бояд аз фарҳанги муошират дар сомонаҳои иҷтимоӣ, фарҳанги дурусти истифодабарии сомонаҳои иҷтимоӣ бархурдор бошанд ва биомӯзанд ки ин дастгоҳҳои техникию технологие ки аз қабили компютерҳо, айпадҳо, айфон, телефонҳои мобилие ки имрӯз бо забони мо компютерҳои кисагӣ ном мебарем, инҳо як воситаҳои паҳнкунии иттилоот, воситаҳое ҳастанд ки аз анамин дунёи рангини технологияи иттилоотӣ ба ҳар як истифодабаранда фароҳам меорад. яъне бояд фарҳанги дуруст истифода бурдани инҳоро мо донем. яъне тасаввур кунед ки 50% зиёди аҳолии ҷаҳон яъне истифодабарандаи сомонаҳои иҷтимоӣ ҳастанд. пас амнияти иттилоотӣ чӣ гуна бояд таъмин карда шавад? Гуфтем аз рӯи надонистан ба ҳар гурӯҳҳо шомил шудан, масалан ба хатоӣ роҳ додан, фарҳанги истифодабарии дурустро надонистан. Кадом роҳҳоро мо бояд истифода барем ки таъмини амнияти иттилоотӣ кунем? ман якчанд пешниҳодот дар самти дуруст истифодабарии шабакаи иҷтимоие ки имрӯз ҳастанд пешниҳод мекунам барои бинандаи муҳтарам ки чӣ гуна ӯ метавонад бояд дарк бикунад. якум аз он теъдоди дӯстонро дар шабакаи иҷтимоӣ кадоме ки аст, масалан фейсбук ё дигар кам кардан дар кор аст. онҳоне ки намешиносед ба дӯстӣ қабул накунед. кӣ медонад ӯ кӣ аст ва ба чӣ хотир ба шумо дӯстӣ фиристод? мумкин ба ягон нияти баде дошта бошад, мумкин нияте дошта бошад ба гурӯҳи шуморо шомил кунад ё худаш дар гурӯҳ агар бошад ва шумо ӯро ба дӯстӣ қабул кардед, худо насиб накунад агар он шахсият дар кофтукови ҷиноятӣ бошад ва дар гурӯҳи шумо бошад, дар ин вақт ин хатар ба шахсияти шумо малакай дорад. яъне шуморо фардо мепурсанд ба чӣ хотир ин одамро дар гурӯҳатон ворид кардед? аз куҷо медонед? Дуруст. ин як. дуюм аз он аккаунтҳоеро ки шумо истифода намебаред, онҳоро нест кунед ки мебоист онҳо кушода бошанд ва тавассути аккаунтҳои шумо шахсҳои дигар барои дигарон мавод бифиристанд ва аз он истифода бикунанд, фардо гунаҳгор шумо ҳастед. ба чӣ хотир? ба хотире ки ном ва насаби шумо дар он ҷо аст. махсусан имрӯз як мафҳуме ки аккаунт аст ва доштан аккаунт дар шабака, мо хуб медонам ки тавассут аккаунтҳо ҳама чизи мо муайян карда мешавад. ҳатто тавассути аккаунтҳо IP-ҳои моро муайян мекунанд ки аз куҷо чиро нависта истодем, ба куҷо фистодаем, ҳама инро давлат хуб медонад. амнияти давлат дар ин самт пурра кор мекунад, ӯ бузургият дар ин самт дорад ва зарур шавад нуқта ба нуқта мегӯяд шумо ин ҷумларо имрӯз дар ин соате ба фалон одаме фиристода будед ки он рӯз дигар ба қафо гашта нест. ва дигар аз он рамзи қавиро мондан дар кор аст. мо кӯшиш карда истодем ки дар шабакае ки саҳифаҳо мекушоем, рамзҳои соли таваллуд ва чӣ мемонем? ному фамилия, мисол 2000 ms. барои онҳое ки қаллобон ҳастанд, хакерову кракерову дигарон ҳастанд ва вуруди ин шабака шаванд, онҳо ба осонӣ чунин рақамгузориро мекушанд, рамзро мешкананд ва онҳо на танҳо дастрасӣ аллакай ба саҳифаи шабакаи иҷтимоии шумо, не, онҳо аллакай мушкилӣ ба чӣ меоранд? мумкин шумо ин рамзро дар мисол хизматрасониҳои электронӣ аз он ҷумла омобайлу
دوشنبه سیت دیگر سیستمایی که داره کارت شما هم داشته باشد الکی به آن دسترسی پیدا میکنند و در آن حالت همه مشکلی حتی به سلامتی و شخصیت انسان به هر یک آنها تهدید میرساند. دیگر از آن من با درست شوم که محافظت مکمل نسبی داشته باشیم. مثلا ما باید در کامپیوترها برنامه های مخصوص محافظتی از آنجا آنتی ویروس ها و دیگر سیستمایی که هستند حتی در جای کار، در کارخانه های دولتی، در بانک و دیگر سیستمایی که هست محافظ قوی داشته باشیم که آنها به اینجا دسترسی نداشته باشند. اگر دسترسی ببینید دیگر نه با یک سایت اگر پیدا کنند و آن دسترس قوی نداشته باشد آن می توانند با معلومات تمام وجودیت آن داشته را دسترس بکنند و تهدید به آن مقامات، به آن ساختار، به آن چیزی که وجود دارد. ما می داریم که در کشور تاجیکستان ما یک ساختار مخصوص داریم سر دولتی. وقتی که ما برای خود صحیفه که مثال سایت میکشویم ما باید از آنجا مخصوص حجتی را درست کنیم که زمان برای نگاه داشت محافظت سایت های ما جوابگری پره داشته باشیم. علاوه اگر داشته باشین خیلی گذاشتن عکس های اساسی مثلا بسیاری عکس نمیگذارن مثلا شناخت اونها مشکل میشه از جانب دیگر میترسن برای گذاشتن عکسشون که مبادا یگان موردهای دیگر با استفاده نشود. بله درست قید کردید. یکم کلمه امنیت. کلمه امنیت چی است؟ امنیت کلمه مرادف دولت است. طبق اطلاع خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در جمهوری تاجیکستان 7,913,509 با قید گیرنده سیم کارت های تلفنی است. از این شماره 5,460,000 و 504 شماره فعال استفاده برنده است که اینها همشون با سامانه اجتماعی پیوستند. شما بینگرید که وقتی که یک اطلاعات از یک استفاده برنده سامانه اجتماعی پهن می شود در جهان 4.5 میلیارد استفاده برنده سامانه اجتماعی با همان اطلاعات پهن می شود و هر یک متخصص ساحه‌ای که در جمهوری تاجیکستان حیات و فعالیت میبرند باید امنیت اطلاعاتی حدود تاجیکستان را باید حفظ نمایند. امروز ضرر استفاده شبکه‌های اجتماعی نسبت به منفعت آن بیشتر شده است. مثلا گرویدن نورسان و جوانان به گروه‌های افراطی اثبات می شود. فرهنگ ملی ما تا جای بیگانه شده ایستاده است. در این صورت چی باید کرد؟ من دلیل میبرم 5 دلیل اساسی که امروز جوانان رو با گروه تروریستی، گروه بدخواهان اکستریمیستی و آنهایی که بدخواه ملت ما هستند چگونه با کدام راه جوانان رو به سوی خود جلب میکنه. یکم استفاده از شبکه اجتماعی. ما دیده استادیم که مکان آنها کجاست. شبکه اجتماعی توسط شبکه اجتماعی آنها برآمد میکنن و آنها استفاده برنده آن شبکه‌ای هستند و آن تلویزیون‌ها و واسطه اخبار آمد تلویزیون‌ها که استفاده میبرند آنها قیمت‌ترین تلویزیون‌ها هستند، مبلغ میتهند و از کجا میابند اینا خدا میداند. و چیکار میکنن؟ جوانان رو به سوی خود جلب میکنن و گروه کی رو؟ جوانانی که مثال آگاه نیستند، آنهایی که درک دنیوی ندارند تیز به سوی جلب میکنن. دوم استفاده از عقیده دینی. امروز از همه جایی که تیز تاثیر رسان به جوانان هستند این توسط عقیده های دینی. عقیده های دین ما بین اسلام رو برای خود سپر کردم. با مفهوم دین اسلام قرآن، بهشت، دوزخ و جهاد جوانان را گمراه میکنند. امروز همین یک سپر اساسی بدخواهان که کسی که در کجایی که هستند توسط دین اسلام قرآن چیز تازه ترین است و درک اندر وجود آن اسلامی که هست ما باید درک کنیم که آن اسلام چگونه است. لیکن افسوس که آنهایی که ناآگاه هستند تمام آنها را مفکوره آنها را خراب میکنند، خیالاتشان دیگر سو میبرند. سوم بارای مبلغ گذاری. آنهایی که مبلغ میتن آن مبلغ را توسط شبکه‌های اجتماعی با هم دیگر گفتگو میکنند در کجا چرا سپردن چگونه دادن و از کدام بانک‌ها استفاده بردن. الکی راه مبلغ گذاری چه از جوانان است. کوشش میکنن که جوانان کدام جا امروز ما جوانان هم داخل کشور داریم و جوانان داریم در بیرون کشور که میداند که مفکوره های آنها چگونه تاثیر رساند، بر آنها چه چیزها را پیشنهاد کرده استادند و آنها را کجا برده استادند.
آنها در این چیز یک چیز افتخار ملی از بین می رود، درک وطن و وطنداری از بین می رود و آنها راه دیگر می روند. خیال میکنند توسط او پول آنها می توانند همه چیز را خریدن ممکن است. نه، توسط پول افتخار، درک و بزرگیت خریدن ممکن نمیشه، توسط عقل است. چهارمین بارای عمومی دعوت شخصانی که به خیشتباران با همان گروه هایی که افراطی پیوستند و آنهایی که در یاد داره دولت اسلامی از آن جمله در سوریه جوانان را جلب کرده بودند، بسیار آنها از کشورهای روسیه رفتند و دیگر کشورهایی که رفتند خیشتباران را اولین جلب کردند، یار و دوستان را دعوت کردند و آنها را حیاتشان را در خطر ماندند و بعدتر به عمومی گذشت، چون که آنها به میدان نآمدند، به مسجد نآمدند، به جماعت خانه نآمدند، به یگان دانشگاه نآمدند، لیکن توسط شبکه‌های اجتماعی دعوت خیشتباران کردند و خیشتباران یار و دوست حتی عائله‌های خود را به آن گروه بردند و شما عاقبتشان میدانید و آخران از آن اراده سست همه وقت کوشش میکنند که از اراده سست استفاده برند. همین است یک مشکلی اساسی و یک خطر جوانان بودن در شبکه‌های اجتماعی و آن تهدیدهای برای امنیت دولت و ملت است. соли гузашта дар кишвар 185 ҷинояти киберӣ ба қайд гирифта шуд ки асосан ҷиноятҳоро шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистоне ки дар хориҷи кишвар дар гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ фаъолият мекунанд ҳамонҳо ташкил медиҳад ва бояд ҳар як ҷавоне ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаёт ба фаъолият мебарад тариқи ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ бояд ба он гурӯҳҳое ки гурӯҳҳои ифротӣ, гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияташон манъ карда шудааст, истифода набаранд. яке аз маъмултарин шабакаи ин фейсбук аст. гуфтем фейсбук се ҷузъи муҳим дорад. бо забони русӣ мо лайк мегӯем, комментарий ва поделиться. ҳамин се ҷузъе ки дар сомонаи иҷтимоии фейсбук маъмул аст, имрӯз тамоми истифодабарандаи сомонаи иҷтимоӣ аз ҳамин се ҷузъи ҳамин пойгоҳи фейсбук истифода мебаранд, худ намедонанд ки лайк мондан ё поделиться кардан ин чӣ мафҳумҳо ҳастанд. мисол гурӯҳи ифротӣ аз берун аз хориҷи кишвар як иттилооти бардурӯғе ки барои миллату давлати мисол тоҷик иттилооти носаҳеҳ аст, имрӯз ҷавонони мо надонистани фарҳанги истифодабариро пешаи худ мекунанд ва аз ҳамин комментарии нодуруст, лайк, поделитсияи кардагӣ худро ба маҳбас мебарад. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ки барои ҳифзи моликияти зеҳнӣ, стратегияи рушди иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз фаъолияташон хеле назаррас аст дар ҷумҳурии тоҷикистон, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро водор месозад ки аз ин консепсияи иттилоотонии ҷумҳурии тоҷикистон, консепсияи ҳукумати электронӣ ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле бо суръати баланд пешрафта истодааст, огоҳ бошанд ва тарзи дуруст истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоиро дар анамин фазои иттилоотии интернет, яъне дуруст ба роҳ монанд. хуб чӣ гуна муайян кардан мумкин аст ки масалан фалон инсон ё ки фалон сомона гурӯҳи ифротӣ аст, масалан як роҳҳои тарзи муайян кардан чӣ гуна бояд бошад? аз тарафи мутахассисони соҳаи IT, технология ва барномасозоне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд, рӯйхати гурӯҳҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон, сомонаҳое ки дар порталҳои мисол cw.gurui24.com ба ин монанд, яъне дар фейсбук кадом саҳифаҳо, дар одноклассник кадом саҳифаҳо ном ба ном рӯйхат баромадагӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ тамоми ҷомеа дидагӣ он рӯйхатҳоро ва 24 гурӯҳи террористию экстремистие ки фаъолияташон дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст, ин рӯйхат ҳам ҳаст ки кадом гурӯҳ аст. бояд шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон огоҳ бошанд ки ба воситаи анамин сомонаҳои иҷтимоӣ истифодабарии нодурусти интернет технологияҳо ба ин сомонаҳо ворид нашаванд. дар ҳолате ки ворид шуданд, суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроҳии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷиноятҳои компютерӣ бо моддаи 307 қисми 1, қисми 2, қисми 3, қисми 4 ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.
تعریف است، یک تعریف است که جنایت‌های کامپیوتری همان عمل‌هایی را میگویند که در آن خودی همان واسطه تکنیکی که استفاده برنده استفاده میبرد جنایت کامپیوتری میباشد. یعنی چه خیلی که در پیش ما گفتیم هر یک شخص مثال از مغازین رفته یک واسطه تکنیکی میخرد، مثال تلفن موبیلی. وقتی که تلفن موبیلی رو خرید، تلفن موبیلی پیوست میشد با سیم کارت پیوست میشد با سامانه اینترنتی. و جوانای ما امروز بسیار در همین جلبی جوانان ما رو همین سامانه‌های اجتماعی بسیار جلب کردگی درو گرفته با خود از پلی مارکت فیسبوک اسکچات کرده، ادناکلاسینگ اسکچات کرده، توییتر، تیک تاک، این سامانه‌های اجتماعی که در جهان معمولا در آن خودشون رو به قید میگیرن. سامانه اجتماعی مثال بیاریم اگر فیسبوک اساسگذارش در تاجیکستان است، در دیگر دولت است. یعنی پایگاه سروری همان فیسبوک هم در دیگر دولت است. وقتی که شهروند به قید میگیرد آی پی آدرس اکاونت با در آنجا تمامی همین معلومات خود رو وارد میکنند. بله. یعنی همین استفاده برنده یکی از مثال در سامانه فضای اینترنتی یکی از استفاده برندگانی همون اینترنت است. اعضای کاملی همون اویله می شود. وقتی که تصور کنید که در سامانه اجتماعی فیسبوک اگر 50% جهان رو فرا گرفته باشد، اگر ما یک اطلاعات بر دروغ در سامانه وارد کنیم، تصور کنید که نیمی جهان از اطلاعات شما برخوردار می شود. و پهنشوی اطلاعات چگونه است؟ وقتی که من اعضای گروه انمان فیسبوکی هستم و من دارم در گروه هم یک چند نفری دیگر رفیقام رو دارم، وقتی که من با یک اطلاعات با فیسبوک وارد میکنم و نفری که در گروه های من هست اونا مثال یک لایک میمونن، یک کامنتاری میکنن، یک پادلیتسا میکنن، این زنجیر میرود به دروزی‌های بر انمان دوستان اینترنتی نفر دیگر. همین خیلی اینترنت پهن میشود، همین خیلی اطلاعات پهن میشود. و امروز یکی از جزئی مهمی دیگری که در همین نادرست استفاده بردن موادهای اینترنتی است، جوانای ما بسیار موادی که مثال مالکیت ذهنی یک شخص دیگر است در سامانه اجتماعی وقتی که میخواهد اهالی رو از همین اطلاعات آگاه کند، نفر دیگر طریق تقسیم کردن همان یعنی اطلاعاتی به صفحه خودش میگیرد، با خودش میگیرد، مالکیت ذهنی یک شخص دیگر. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان است درباره جنایت‌های کامپیوتری که همین عمل رو منع کرده شد. یعنی ماده 300 که در کنسپسیون اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان آمده شده است، یعنی آگاه نکردن و گرفتن مالکیت ذهنی یک شخص دیگر. با این مانند اطلاعات زیاد است. اطلاعات میشوند متنی، ویدیویی، صدایی، گرافیکی که امروز همه این اطلاعات ها با واسطه همین سامانه‌های اجتماعی که امروز مورد نظر است پهن کرده میشوند و حفظ کرده میشوند در همون فضای اطلاعاتی. خب در مورد استفاده اکانت گفتیم استاد، یعنی اون سروغه رسمی که ما اونجا با قید گرفتیم، ما رو با قید گرفت مثلا شبکه اجتماعی و ما در تلفنمون کشیدیم یا در کامپیوتر و همون اکانت رو باز با دیگران پیوست کردیم، مثلا اعضای اویلا یا فرزندان یا دیگر اعضای خانواده مثلا کودکان نابالغ مثلا از اون استفاده بردن یا با یگان سامانه‌ها یگان شبکه‌های وارد شدن که ممنوع است. این در این حالت چطور میشود؟ مثلا در حالتی تامین امنیت اطلاعاتی چگونه برآورده میشود؟ باید شود مثلا یا فرزندان از اکانت ما استفاده میبرند؟ اکانت این یک انمان رمزی مخفی که خود استفاده برنده همون دستگاه موبیلی است یا آیفون و آیپد، اون دستگاه هایی که با مبادله اطلاعات سر و کار دارند. وقتی که اکانت ساخته می شود با واسطه همون دستگاه یک اطلاعاتی بر دروغ یا شامل شوی به گروه های افراطی با واسطه همون تلفنی که یا همون دستگاهی که برنده اطلاعات است، پهن کننده اطلاعات، وقتی که اطلاعات گروه های ناجا به داخل می شوند، اعضا می شوند و سروری یگانه‌ای که در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان
фаъолият дорад ба воситаи ҳамон аккаунт истифодабарандаи ҳаққонии ҳамон дастгоҳи мобилиро дарёфт мекунанд. мисол телефони мобилии манро як рафиқам гирифта ба воситаи телефони ман, ба воситаи аккаунти ман, ба воситаи анамон сомонаи иҷтимоии ман ворид мешавад бар як гурӯҳҳои ифротӣ. дар он ҷо гунаҳгор худи ман ҳастам, барое ки телефони ман аст, аккаунти ман аст, ҳамон дастгоҳи ман аст. дар ин ҷо шахсе ки телефони мисол дастгоҳи мана гирифту аъзои гурӯҳӣ ноҷор шуду худаш соҳиби телефон не, соҳиби аккаунт не. дар ин ҷо бояд ҳар як шахс анамон мафкураи зеҳнии худашро вобаста ба анамон дастгоҳи худ дошта бошад. ҳушёру зирак бояд бошад. خیلی خوب در اینجا تاکید کردن. ما وقتی استفاده برنده اکاونت هستیم تصور کنید شما در کارگاه کار میکنید، در مؤسسه کار میکنید، در یک جا دانشگاه کار میکنید، در کابینت کاری شما، اتاق کاری شما، کامپیوتر شما است و همیشه گشوده است. هم کارو میبینم، مواد مینویسین، چاپ میتین. تصور کنید فیسبوک شما گشوده است. کارمند همکار شما به او باوری دارید، شما احترامش میکنید، ولی نمیدانید اندر دلشان چی است. از اکاونت شما به شخص دیگری مینویسد، شما بیخبرید یا مواد فرستاده است از همون فیسبوک شما و بعد نیم ساعت میبینید دوستانت به شما زنگ میزنن و میگن این در استور چیزی است یا در شبکه چیزی از نام شما را شما میگه من ننوشتم، الکی دیر شد. چقدر دیر میشد؟ اگر نفری الکی با اون زیر کنن مثلا لایک میگه میماند، تمام باید پنج شد. تا برگشتن او را جهان، او را دنیا، آن را دیگران و حتی ساختار را دیدن و شما را فریاد میکنن که شما چی را پنگ کردید؟ شما میگه من نکردم، میگن این صحیفه شما است، این کامپیوتر شما است، این جای اتاق کاری شما است. خیلی مثال جایگاهی که در آنجا کامیرا هستند و معاین کردن تا اون وقتهای میگذرد، تا معاین کردن، تا دریافت کردن، تا دانستن الکی وقت زیاد میگذرد که دیگر دیر میشود. شما هم در این وقت به جوابگری کشوده میشوید. یعنی باز هم سری همون هوشیاری و زیرکی را از دست ندیم. که یک چیز است. من چی باید کرد که در همین جا معلم گفت که خبرهای برگروه در شبکه پام میشن، یکی چیز برای سر درست خبر اندیشه کردن. اما آدمی کسی که می نویسد مواد رو پام میکنند اول اندیشه کنند که من چی نوشته است. مثلا ما صحیفه فیسبوکی اکادمی اداره کنید دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داریم. در صحیفه چیزی که پام میشود ما شعبه طبع و نشر داریم، تحریری داریم. میرسانیم اونو میبینن و بعد پیشنهاد میبینیم. بعضی وقتا فلانی میگه مواد ما را پیشنهاد چی نکردید، در صحیفه نماندید و شما رو استا فریاد میکنه میگه در فلان جا جمله شما نادرست است. بله. تصور کن که آدمان چون این چیز نه از خواننده که حاضر میگه فرزند میگه کی میداند. ما حاضر بعدتر در صحبت میکنیم در مسئله فرهنگ. مثلا و یا کی میداند چه نوشته است، با کی مکاتبه کرده است. درست. مادر تلفن پسرم میگیرد، نوشته است با دوستانی که آنها دیگران هستند، با همکاران، با یاران می نویسد که آنها مثلا هر گونه ایده ها و تقلیدهای دیگری دارند و بیگانه پرستی دارند و پسر فریاد میکنم تلفن میابند که از همون کاونت رفت. پسر فریاد میگه من نمیدونم مادرم گرفته است. مادر چی کار میکنه؟ باز پسر فریاد اشاره میتهد و حیات یک جوان در خطر میماند و میسوزد. دوم از آن منبع خبر باید سنجیده شده باشد. ما اون خبرهایی که پیشنهاد میکنیم آنها است دستاورن اینفرماسیا، اخبار سنجیده شده و اخباری که ناصحیح میرد. و دیگر از آن مطالعه خبرات تنها از منبع‌های درست است. ما سایت‌های رسمی دولتی داریم، مثل خاور تیجی، پرزیدنت تیجی، سایت‌های مقامات و آنها رسمی دولتی هستند. و بعضی سایت‌ها هستند که آنها بازم استاد یادداشت شدن که تعداد آنها خیلی زیاد است. البته که حکومت جمهوری تاجیکستان، امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان با آنها کار کرد و آنها را محدود و محکم کرده استادند. ولی جوان‌ها از آنها استفاده کرده استادند. جوان یک خواننده یا یک دانشجو یا یک نفر یک صحیفه میکشد، در صحیفه مثال تلگرامی خود گروه رو جلب میکنند،
بعدی که دریافت میشوند او علاقه دیر شد با گروه پیوسته است. لیکن سمت دیگر هان سمت مثبت استفاده برای آن است. مثال ما وقتی که سرعت جستجوی معلومات تیز است ما معلومات های زیادی دریافت میکنیم. یا مثال در شبکه‌های اجتماعی در شبکه اجتماعی یک طرف در اینترنت مخصوصا صحیفه ها هستند که برای مبادله مال خرید و فروش و دیگر سمت‌های که رفته است و شرکت‌های جهانی از میلیارد درآمداش گذشت در آنجا که به واسطه استفاده بر ولی تعدید ما علاقه جهت‌های مثبت نه جهت‌های منفی رو دیده استفاده در اینجا. توسط برنامه‌های سایتچیکان VPN یا مینی اپرا در آمدن با شبکه‌های اجتماعی که ممنوع است چی پیامدها داشته می‌تواند؟ خودی در تاجیکستان یا در دیگر دولت‌ها است. این VPN اینا سایت‌های این سامانه‌ای هستند که با واسطه این سامانه ورود یک سامانه‌ای که فعالیتش منع کرده شده است در حدود همان دولت در آمدن ممکن است. این سامانه رایگان است و هر یک استفاده برنده وقتی که فعالیت مثال همان سامانه اجتماعی در حدود همان جمهوری فعالیتش منع است نفر استفاده برنده میتواند با واسطه VPN وارد همان سامانه شود و وقتی که وارد شد در آن VPN همه اطلاعات هایی که در همان سامانه رسمی که ما به VPN می در آمدیم میدیدیم این گونه اطلاعات ها بعضی هاش مخفی می شود در اونجا یعنی فایزناکی اطلاعات کشاد کم می شود. VPN فقط فونکسیاش همین است که سامانه هایی که فعالیتشان منع است با واسطه همین VPN میتواند استفاده برنده وارد همان سامانه شود. و پیامدهاش چی میشه؟ وقتی ما ممکن نیست شکستیم در اومدیم دیدیم تماشا کردیم استفاده بردیم در این حالت پیامد در این حالت چی انتظار است؟ در این حالت الان سامانه رسمی VPN که مثال در جهان استفاده میبرند فقط در فضای اطلاعاتی همان دولت فعالیتش رو منع میکنه. وقتی که فعالیتش رو منع کردیم شهروند استفاده برنده سامانه اجتماعی با VPN با وقتی که وارد شدن نتوانست سامانه افراطی با وارد شدن نمیتواند. یعنی در اینجا نقش همین خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان به نهایت رول مهم را میبازد. استاد الهام داشته من وقتی که توسط سیستم VPN من یک سال پیش در یک کشور خارج روسیه بودم در آنجا فیسبوک محدود کرده شده است و جوانان با ترس هر روز توسط VPN می‌دارند و حتی در آنجا اطلاع دادن که آنهایی که دریافت شوند توسط VPN هم ورود شبکه‌های اجتماعی شوند به جوابگیری کشیده میشه. امروز بینید در تاجیکستان سایت هایی که ممنوع کرده شده است اگر نفر یا در جای آنها در جای خارج کشور دارند از تاجیکستان در داخل تاجیکستان توسط VPN وارد شود دریافت شود در جاش به جوابگیری کشیده میشد که آنجا محدود که ممکن نبود شما توسط ما ممنوع کردیم من کردیم شما استفاده بردید البته این چه است جوابگیری است. تشکر زیاد استاد. در مسئله گفتیم استفاده شبکه‌های اجتماعی فرهنگ ملی ما رو بیگانه کرده ایستاده است خصوصا نسل نورست جوانان امروز با فرهنگ بیگانه گرویده ایستادند. خب میتونیم ما استفاده شبکه‌های اجتماعی رو برای خودمون یک تا یک اندازه محدود کنیم مثلا چیکار کنیم در این مسئله؟ بیگانه پرستی. من یک چیز میگم امروز کودکان در دیار بوده ما دیگر خاکبوزی ندارند و کودکان در شهر بوده ما امروز با بازیچه کمترین بازی دارند اما سوی تلفن رفتن تلفن موبیلی و اندرون تلفن موبیلی چه است؟ شبکه است و بازی ها هستند و آنها از بیرون تحریر میشن برنامه ها هستند که جوانان را به سوی خود کشیدند. من چندین بار گفتم و امروز هم تکرار می شود که صحبت های سر دستارخوانی ما نشست صحبت ها و نصیحت های پدر و مادر ما زمان که در سر دسترخوان بود با ما صحبت ها میکردن نصیحت ها میکردن آهسته آهسته محدود شده است. بچه خود در سر دستارخوان نشستن خوردن از استاد پروفسور یادرس شدن علاقه همه با تلفن بند هستند و آنها در کجا بند هستند؟ در شبکه با که صحبت کردند کی میداند؟ این سوال است.
که با فرهنگ ملی ما یک تاثیر. دوم از آن در بیگانه پرستی، در خودنمایی، ببخشید بعضی مثال های فرهنگی که تاثیرات به زنان و مادران ما رسانده است که در نشست پوشاک پوشیدن دیگر چیزایی که است اون رو رکلام ها حتی زیاد در شبکه کرده استودن و برای دیگران نمایش داده استودن. او فرهنگ بزرگ وجودیت اصلی که ما داشتیم آن را استوسته محدود بکند. مادران ما در کوهستان ما در یاد داریم که در تاجیکستان هستند، آنها زیباترین مادر هستند. آنها آن چیز مثال در نشست دیگر نمیگم، آن روی مالایی که میبستند و به شهر می آمدن به یک جا می برآمدن هر نفر عوض میکرد. امروز با بخش سیاه‌پوش شدن بسیارشون. که این تاثیر نیست؟ از کجا است؟ توسط شبکه است. و سوم از آن توسط فیلم های مخصوص. چرا ما توجه به فیلم های خود نداریم؟ و فیلم های دیگر، حتی اون فیلم هایی که پیدا میشن جوانان بعد هفته های با آنها تقلید میکنن. اینا واسطه اخبار عامه شبکه های اجتماعی ده است. اما از همه زیاد تلویزیون و رادیو واسطه اخبار عامه است. یوتیوب است که در یوتیوب تماشا میکنن، بعد یک هفته به آن تقلید میکنن، به آن پیروی میکنن و آخران دیده است حتی با گروه های دیگر در آنجا شامل میشه، با دین های دیگر عوضی پیدا میکنن. اینترنت این یک فضای اطلاعاتی است. در همون فضای اطلاعاتی تمامی همین کتاب های الکترونی نصب شده محفوظ هستند که امروز دانشجویان ما، جوانان ما میتوانند از همان واسطه های الکترونی که مواد های الکترونی و کتاب ها و آن دستورهای تعلیمی که شکل الکترونیشان در فضای اینترنت اطلاعاتی جایگیر شدند میتوانند فراخ آزاد استفاده برند. این طرفی مثبت. طرف منفی که جوانان ما امروز رو آورده ایستادند، خودی جوان وقتی که گمراهی خود را، گمراهی اطلاعاتی خود را نشان میدهد، این میبرد به افراطگرایی همان جوان رو. سوال به میان میاد که جوان چگونه گمراه میشود؟ تحلیل ها نشان میدهند ما همین سامانه‌های اجتماعی با بسیار استفاده میبریم، تحلیل میکنیم این جبهه رو با این جبهه، سمت منفی رو با مثبت. جوانهایی که لیاقتمند هستند، جوانهایی که زباندان هستند، همون گونه جوانها گمراهی رو پیش برده و افراطگرایی رو کسب میکنن به خود. یعنی سوال به یاد میاد که چگونه باید ما این جوانها رو پیش راهشون رو گیریم. دوم، هر گونه حزب و حرکت هایی که فعالیتشان در جمهوری تاجیکستان منع است، رسمی منع است، وارد نشوند با آن گروه ها. وقتی که در پلتفرم تلفنش دید همون گروه رو نه لایک موند، نه کامنتاری کند، نه پدیلیت کند، همون گروه رو دلیت کند از صفحه‌اش. با گمراهی دچار نمی شود. شهروندانی است که در خارج کشور است، فضای اطلاعاتی همون دولت رو میخوان از بیرون ناجا کنند. برای این هر یک شهروند در انمین خواننده مکتب هم باشد، داخل اینترنت که شد، انمون میتواند امنیت اطلاعاتی همون دولت محافظت کند. هر یک استفاده برنده خاص سامانه اجتماعی، انمون واسطه‌های تکنیکی، این یعنی سهم دارد با امنیتی همون دولت و ملتی که حیات به زندگی میبرد. به شرطی که درست استفاده برد، زیرکی سیاسی داشته باشد، قابلیت معین کردن داشته باشد. خطر شبکه‌های اجتماعی به تامین امنیت ملی کشور و وحدت ملی چگونه میتواند باشد و آن را ما باید چگونه پیشگیری کنیم استاد؟ یکم خطر تهدیدی که در شبکه‌های اجتماعی میشه به امنیت ملی دولت و وحدت، این بر دروغ پهن نمودن معلومات بی اساس در اساس فعالیت حکومت کشور که امروز دیده ایستادن گروه بدخوان هر روز چگونه معلومات های ناصحیح نسبت دولت پهن کرده ایستادن. این یک. دوم، با معلومات های بی اساس پس زدن شان و شرف حکومت در نزد کشورهای دیگری که از جهان است مثال معلومات ندارند، ولی یک وقتی در شبکه پهن میشد دنیا میخوان حتی آنها با چند زبان انتشار میکنن.
سوم از آن تاثیر منفی رساندن به شعور جوانان با پخش نمودن دیگر معلومات های بردروغ. وقتی که برای جوانان ما معلومات های بردروغ میتید و یک جوان نمیداند که 30 سال پیش در تاجیکستان چه خیلی زندگی بود و خیال میکنم همین خیلی ساخته شده است و دیگر از آن برای مبلغ گذاری به واسطه شبکه‌های اجتماعی تأسیس گروه‌های مخصوص ضد دولت روانه کرده میشد. انا یک خطر دیگر همین است که آنها مبلغ گذاری میکنند در داخل جوانان را از داخل میگیرند. امروز ما وقتی که خطرها را از بیرون میگیم این یک خطر است و امروز مشکلی ممکن در داخل پیش رود که جوانان را آهسته آهسته جمع میکنند، مفکوره های آنها را دیگر میکنند. باز میگن که دولت در و دروازه دارد، در و دروازه دولت صاحب دارد و هر یک آن نظارت کرده می شود و هر یک کس بداند که عیناً همه خیلی شبکه‌های اجتماعی ضرور شود روز هر یک کسی که در آنجا به گمراهی دست زده است او را دریافت میکنند. خب هنگام استفاده شبکه‌های اجتماعی کدام راه‌ها را ما باید استفاده برای اینکه امنیت اطلاعاتی ما تامین باشد؟ امنیت ملی کشورها و جهان از امنیت اطلاعاتی وابستگی عمیق دارد. یعنی با طور دیگر گوییم امنیت ملی و امنیت اطلاعاتی با هم زنجیری سر بستند. امنیت ملی و امنیت اطلاعاتی. در عموم تامین امنیت اطلاعاتی کشور امروز معتدل است، اما آنمان شهروندانی که با واسطه آنمین سامانه‌های اجتماعی طریق اطلاعات‌های صحیح با فضای اطلاعاتی کشور وارد نمایند. یعنی اطلاعات‌های صحیح چگونه است؟ اطلاعاتی که برای منفعت دولت و ملت است. امروز ما هممون استفاده برنده شبکه اجتماعی هستیم و می‌بینیم که هر روز آنمین در سامانه‌های اجتماعی اطلاعات‌های بردروغند. مثال رسم‌های ناجا، صوت و صداهای ناجا، ویدیو کلیپ‌های ناجا. شهروندان باید از فرهنگ، از آنمان ملت، از آنمان فرهنگ ملی که ما داریم از همینا باید استفاده برند. یعنی جایهای تاریخی که ما داریم میتونم با واسطه سامانه‌های اجتماعی تبلیغ شوند برای شهروندان خارجی. یعنی تاجیکستان امروز یک دولت سیاحی است، معرفی کنند با واسطه سامانه‌های اجتماعی، نه اینکه برای هر یک اطلاعات بردروغ در سامانه‌های اجتماعی وارد کرده شود. در آخر همین گفتنی هم که هر یک جوان کشور را وادار میباید که همان جوانی سیاستمداری خود را، فرهنگ ملی خود را، یعنی فرهنگ معاشرت در سامانه‌های اجتماعی، فرهنگ درست استفاده بردن واسطه‌های تکنیکی در اینجا همون کامپیوترها، نوتبوک‌ها و نتبوک‌های، تلفن‌های کیسگی و همه دستگاه‌های الکترونیکی که برای مبادله اطلاعات سر و کار دارند، فرهنگ درست استفاده برای همینا را پیشه کنند و دولت و ملت خود را در فضای جهانی، در فضای اطلاعاتی جهانی با معرفی‌گری همین تاریخ ملت معرفی نمایند. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان اون وقتی که استفاده برنده اکانتی که ما میگیم ملکه هست، در دست تلفن موبیلی هست، او باید امنیت خود را تامین کند و اندیشه راند که چگونه است و هر یک جوانی که در این دولت زندگی میکند و استفاده برنده تکنولوژی اطلاعاتی است و نو در کدام شبکه است باید زیرکی سیاسی را از دست ندهد. سلامت باشید. تشکر زیاد، سپاس فراوان استادان برای پیشنهاد معلومات مهم. فکر میکنم اون تماشابینان که میخواستند اون معلوماتی رو که میخواستند بگیرند دریافت نمودند. اویدی تامین امنیت اطلاعاتی، اویدی طرز درست استفاده برای شبکه اجتماعی و اویدی پیامدهایی که مثلا با سامانه‌های محدود می‌دارند. بینندگان گرامی، یاددارم شد که صحبتی داشتیم در موضوع واقعیت و نقش شبکه‌های اجتماعی در تامین امنیت اطلاعاتی و دورنما با متخصصان ساحه سلمان مولانظرов، نامزد علم‌های پداگوژی، доцент، مدیر کافدرای تکنولوژی اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتی اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بهرالله فیضعلی‌زاده، دکتر علم‌های پداگوژی، پروفسور. اینجا برنامه رو به اتمام می‌رسانیم. سلامت و سربلند باشید.